सबको नमस्ते। छात्रों को मेरा आशीर्वाद। आज 10वीं कक्षा के पाठ बरसते बादल आपका पहला पाठ है। ये पाठ है, कविता पाठ है और साहित्य में कविता का बहुत महत्व है, इसीलिए हम कविता से ही शुरू करेंगे। हमारी 10वीं कक्षा के पहला पाठ ही है कविता और इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो उन्मुखीकरण पाठ के हर पाठ में इसमें उन्मुखीकरण दिया गया है। उन्मुखीकरण के अंतर्गत छोटी सी कविता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या गाती हो किसे बुलाती, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। धरती प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। ये छोटी सी कविता के अंतर्गत बहुत अर्थ है। जैसे मीठे गीत कौन गाती है, इसी के अंदर 3 प्रश्न हैं। मीठे गीत कौन गाती है? कोयल गाती है। प्यासी धरती पानी किसे मांगती है? किससे मांगती है कोयल? देखिए, मेघों से पानी मांगती है। 2 चीज़ कोयल रानी देख रही है। कोयल के पास एक मेघ है और धरती है। और कौन किसकी शोभा बढ़ाते हैं? यहाँ बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। बादल जितने भी घने होते हैं उतने सुंदर प्रकृति भी सुंदर दिखती है, इससे अच्छी वर्षा होती है। आगे चलकर हम सुमित्रानंदन पंत के बारे में जानेंगे। अब कवि सुमित्रानंदन प्रकृति की बेजोड़ कवि माने जाते हैं और इनका जन्म 1900 में हुआ है। 20 मई 1900 में अल्मोड़ा जिले में कौसानी गांव में हुआ है। और इनके काव्य चिदंबरा काव्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनकी रचनाएं वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वकिरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इनका निधन 1977 में हुआ है। इनके बारे में हम 2 बात, ये बचपन से ही प्रकृति कवि कहलाते हैं। इनकी माता का जब स्वर्गवास हो गया था तो ये प्रकृति को ढूंढते हुए जंगलों में और झरना के पास ज़्यादा समय बिताया करते थे और वहाँ के छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी ध्यान में रखा करते थे। तो वो सबको आधार मानकर इन्होंने कविता लिखी है। तो वो कविता का नाम है ये बरसते बादल। वाकई हम कविता को देखेंगे। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके, छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। दादुर टरटर करते, दादुर टरटर करते, झिल्ली बजती झंझन, झिल्ली बजती झंझन। म्याऊं म्याऊं रे मोर, म्याऊं म्याऊं रे मोर, पियू पियू चातक के गण। म्याऊं म्याऊं रे मोर, पियू पियू चातक के गण। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। अब इसका दोनों कविताओं का जब हम अर्थ देखेंगे तो मेघ कैसे बरसते हैं उसके जो आवाज़ है उसको भी सुमित्रानंदन पंत कितनी अच्छे से बताए हैं। देखिए, झम 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 मेघ बरसते, झम झम मेघ कैसे बरसते हैं? झम झम बरसते हैं। और यह कहाँ के मेघ हैं? ये खाली ऋतु के नहीं है। ये सावन के महीने में जो मेघ होते हैं, काले मेघ होते हैं, वो इस तरह बरसते हैं। और बिंदुएं कैसे गिरती हैं? छम 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 गिरती बूंदे, बूंदे कैसी गिरती हैं? छम 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 आवाज़ के साथ बता रहे हैं। तरुओं से छनके, मतलब हर एक बूंद तरु पर गिरती है और तरु से जब नीचे गिरती है तो उसको कवि ने क्या बताया है? छन के गिरती है करके बता रहा है। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, चमचम बिजली
बिजली कैसे चमक रही है, बिल्कुल चमचम है, और उर्मे घन के हृदय में उसके चमक रही है। थम थम दिन के थम में सपने जगते मन के, कैसे बता रही हैं, थम थम दिन के थम में मतलब दिन दहाड़े दिन में सपने देखते हैं। अभी तक हम हिंदी में देखे हैं। ये 4 लाइन का अगर मैं तेलुगु में अगर आपको अर्थ बता दूंगी तो अच्छा रहेगा। సుమిత్రానందన్ పంత్ ఏ రకంగా చెప్తున్నాడంటే, ప్రతిదీ మేఘాలు ఎలా వర్షిస్తున్నాయి, శ్రావణ మాసంలో మేఘాలు వర్షిస్తున్నాయి. ఆ శ్రావణ మాసంలో మేఘాలు నల్లగా ఉంటాయి, వర్షిస్తున్నాయి. ఎలాట ఝమ్ 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 అని శబ్దం చేస్తూ అవి కురుస్తున్నాయి. ఛమ్ ఛమ్ గిరితి బూందే, గిరితి బూందే, బూందే అంటే చుక్కలు, ఆ పైనుంచి చుక్కలు పడుతున్నాయి శ్రావణ మాసంలో. ఎలా పడుతున్నాయట, ఛమ్ 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 అనేసి అవి వడకడుతున్నట్టుగా, చెట్టు మీద పడి చెట్టు మీద నుంచి కిందకి పడుతున్నట్టుగా బిందువులు వడకట్టున్నట్టుగా ఉంటాయట. చంచం బిజిలీ చమక్ రహీ రే, తల మెరుస్తోంది. మనకి వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఉరుములు ఎలాగైతే తల మెరుస్తున్నాయో అలా మెరిసిట ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి, ఉరుమే ఘనకే, మేఘాలు యొక్క హృదయంలో ఉరువులు మెరుస్తున్నాయి. థమ్ థమ్ దీనికే తమ్మే సపనే జగతే మనకే, థమ్ థమ్ దీనికే తమ్మే ఎలాగనిపిస్తున్నాయట. ఆ వాతావరణం, ప్రకృతి వాతావరణం అంతా ఎలాగుందిట, మనం పగలే కలలు గంటున్నట్లుగా ఉంటున్నాయి. సాధారణంగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది, అయ్యో బయటికి వెళ్ళాలి, బయట ఆడుకోవాలి, చెట్ల కింద నిలబడాలి. ఆ చెట్ల కింద నుంచి నీళ్లు చిన్న చిన్న కాలువల్లాగా ఉంటాయి, అందులో కాగితపు చిన్న చిన్న పడవలు చేసి వేస్తున్నాం. అవన్నీ చిన్న చిన్న కళలే, ఎందుకంటే అంత పెద్ద వర్షంలో చిన్నపిల్లలు బయటికి వెళ్ళి తడుస్తూ ఉంటారు. ఆ సంతోషాన్ని ఈ కవిత ద్వారా ఈ సుమిత్రానందన్ పంత్ ఇలా చెప్పాడు. రెండో కవితకు వచ్చేసేటప్పటికి దాదూరు టర్టర్ కడితే, దాదూరు అంటే ఇక్కడ కప్పలు, కప్పలు ఎలాగ అంటున్నాయట, టరటర్ కడితే, దాదూరు టరటర్ కడితే ఝిల్లీ బజితి ఝంఝన్, మిడతలు వస్తాయి, పెద్ద చాలా పెద్ద శబ్దం. అది ఎక్కడో ఏ తలుపు దగ్గర ఏ చెట్టు కిందో ఎక్కడో ఉంటుంది, అది పెద్ద శబ్దం చేస్తూ ఉంటుంది. అది కానీ మనకి తెలియటం లేదు. ఝిల్లీ బజితి ఝంఝన్, దాన్ని ఝిల్లీ అంటారు మిడతని. హిందీలో దాన్ని ఝీంగురు కూడా అంటారు. మ్యావ్ మ్యావ్ రే మోర్, మోర్ అంటే నెమలి, నెమలి ఎలాగంటుందిట, మ్యావ్ మ్యావ్ అంటుందిట. పియు పియు చాతక్కే గాన, చాతక పక్షులు ఉంటాయి, పియు పియు అంటాయి. ఈ చాతక పక్షులు ఎలాగుంటాయి, ఆ వర్షాకాలం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి. అవి స్వాతి బిందువులనే, అవి ఆ వర్షాకాలంలో ఆ వచ్చే బిందువుల కోసమే కాసు కూర్చుంటాయి. అందుకే ఇవి చాలా సంతోషంగా అరుస్తూ ఉంటాయట, పియు పియు అనేసి. గన్ అంటే సమూహం. ఉడితే సోన్ బాలక్, ఉడితే సోన్ బాలక్, ఇక్కడ సోన్ బాలక్ అంటే ఒక జలపక్షి. ఆ జలపక్షికి ఎక్కడో చాలా మైళ్ళ దూరంలో ఉండే వర్షపు వాసన ఏదైతే ఉంటుందో దీనికి ఇక్కడికే తెలిసిపోతుంది. అందుకే అదేం చేస్తుంది, ఆర్ధ సుఖసే కార్యక్రమం, చాలా ఆర్ద్రతతో చాలా సంతోషంతో అరుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందిట ఆ జలపక్షి. అది చాలా స్పెషల్, దాన్ని సోన్ బాలక్ అంటారు. సోన్ బాలక్ ఆ పక్షికి సాహిత్యంలో తర్వాత ఈ పక్షులలో దానికి ఒక గొప్ప స్థానం ఉంటుంది. घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ ఆ వర్షాకాలపు మేఘాలు అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఆ గగన్లో అంటే ఆకాశంలో గర్జిస్తూ ఉంటాయి. అంతే సుమిత్రానందన్ పంత్ ఈ రెండు కవితలలో ప్రకృతి ఒక సౌందర్యం, ప్రకృతిని చూసి పక్షులు కానీ జీవరాశులు కానీ ఎలా పరవశించిపోతాయో దాని గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇందులో మనం చిన్న చిన్న ఒక కఠిన పదాలు లాంటివి మన బోర్డు మీద రాసుకుందాం, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది.
सोन बालक है इसमें, लेकिन उसका सही नाम सोन बलाक बलाक कहते हैं। ये जल पक्षी है। ये इसके शब्दार्थ हैं। और ये दो कविताओं का ही दो प्रश्न हम देखते हैं। मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन यहाँ कैसे किया गया है। मेघ और बिजली का वर्णन आपका ये 4 कविता में दिया गया है कि मेघ बरसते हैं, झमझम बरसते हैं, और बिजली कहाँ है, उर में है। और प्रकृति की कौन सी चीज़ें मन को छू लेती हैं, इसमें प्रकृति की चीज़ें देखिए पक्षी के रूप में मन को छू लेती हैं। और मेढक टर टर करते रहते हैं, झिल्ली बजती रहती है, इस प्रकार। और दिन के थम में जो हमारे प्रकृति के जो दिन होते हैं, तो दिन में हम दिन में ही सपने देखते रहते हैं, प्रकृति की सुंदर वातावरण का हम सपना देखते रहते हैं। इस प्रकार ये आज बाकी 2 कविता आपको कल बताई जाएगी। इस प्रकार ये आज ये पाठ यहाँ से समाप्त होता है। आप इसको 2 बार या 3 बार कविता पढ़िए और लिखिए, तभी आप आराम से इसको पढ़ सकेंगे, सुन सकते हैं। किसी भी पाठ में कविता का महत्व तो बहुत होता है, इसीलिए ये कविता को आप जितनी बार जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपको ये पाठ समझ में आएगा। ఈరోజు ఎంవిఎన్ జెడ్పిహెచ్ ఉండరాజవరం పాఠశాల తరపున సాంఘిక శాస్త్ర మాదిరి పాఠ్యాంశంగా ఈరోజు చెప్పడానికి మీ ముందు వచ్చినటువంటి నేను, నా పేరు ఐ రాంబాబు, సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడిగా గత 33 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాను. అయితే ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో విద్యార్థులకి ఈ వీడియో లెసన్స్ని అందించాలనే సంకల్పంతో 10వ తరగతిలోని తెలుగు మీడియం విద్యార్థులకు సంబంధించి మొట్టమొదటగా ఈ భారతదేశం భౌగోళిక స్వరూపాలు అనే పాఠంలో దానికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్గా హిమాలయ పర్వతాలను తీసుకోవడం జరిగింది. అందుకని మీరు ఈ విషయాల్ని కనుక గమనంలో తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మొట్టమొదట విద్యార్థులు ఇప్పుడు చూడండి, ఒక చిత్రం చూపిస్తాను. ఈ చిత్రంలో కనుక మీరు గమనించినటువంటిది ఏమిటో చెప్పండి. ఇది ఏమిటో చెప్పండి. ఈ చిత్రంలో కనిపిస్తుంది రైట్, వెరీ గుడ్. కొంతమంది చెప్తున్నారు ఇందులో పర్వతాలు, కొండలు, అలాగే మైదానాలు, పీఠభూములు అవే కనిపిస్తున్నాయనేది మీరు చెప్పడం జరిగింది. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక చిత్రం చూడండి. ఈ విద్యార్థులు ఈ చిత్రంలో మీరేం గమనించారు? ఈ చిత్రంలో మీరు గమనించిన అంశం నాకు చెప్పాలి. రైట్. ఈ చిత్రంలో మీకు కనిపించేటటువంటి అంశం ఎడారి. రైట్, వెరీ గుడ్. తర్వాత చూడండి, ఈరోజు భూమి మీద సహజంగా మనకు కనిపించే ఈ నిమ్నోతలన్నింటినీ ఏమంటారో తెలుసా పిల్లలు? భౌగోళిక స్వరూపాలు లేదా నైసర్గిక స్వరూపాలని అంటారు. అయితే ఈరోజు మన భారతదేశం భౌగోళిక స్వరూపాల గురించి మనం నేర్చుకుందాం. ఒక్కసారి చూడండి, దీని విజువల్లో పెద్ద చేసి చూపిస్తాను. రైట్. ఈరోజు భౌగోళిక స్వరూపాలు అనే పాఠ్యాంశాన్ని మనం
ఇక్కడ మనం చూడటం జరుగుతుందన్నమాట. తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ప్రధానంగా ఈ ఒకసారి కనుక మైండ్ మ్యాప్ని కనుక చూసినట్టయితే భారతదేశ ఈ భౌగోళిక స్వరూపాలని ప్రధానంగా 6 భాగాలుగా విభజించారు. ప్రధానంగా 6 భాగాలుగా విభజించారు. అవి ఏమిటంటే, 1 హిమాలయాలు, 2 గంగా సింధు మైదానం, 3 ద్వీపకల్ప పీఠభూమి, 4 తీర మైదానాలు, 5 థార్ ఎడారి, 6 దీవుల సముదాయం. దీవుల సముదాయం ఈ ప్రధానంగా మీరు గమనించినట్టయితే ఇందులో చూడండి విద్యార్థులు, ఇందులో ప్రధానంగా మనకు కనిపించేటటువంటి అంశం ఈ 6 భాగాలని కనుక మనం చూసినట్టయితే ఈ 6 భాగాలు ఇందులో చాలా స్పెసిఫిక్గా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ 6 భాగాల గురించి మనం ఈరోజు చర్చించుకునే విషయాల్లో ముందుగా ఈ హిమాలయాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఇదిగో చూడండి, ఈ హిమాలయాలకు సంబంధించి ఈరోజు మనం చర్చించుకునే అంశం ప్రధానంగా ఈ హిమాలయాలకు సంబంధించి ఇక్కడ కనుక మీరు ఒకసారి మైండ్ మ్యాప్ కనుక చూసినట్టయితే ఈ హిమాలయాలు 3 భాగాలుగా కనిపిస్తాయి. 1 హిమాద్రి, 2వ భాగం హిమాలయాలు హిమాచల్, 3వది శివాలిక్. ఈ 3 భాగాల గురించి మనం ఇప్పుడు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోబోతున్నాం మిత్రులారా, విద్యార్థులారా. ముందుగా ఒకసారి ఈ చిత్రం గమనించండి. ఈ చిత్రంలో భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాలకు సంబంధించినటువంటి నిన్న చెప్పినటువంటి 6 అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చూద్దాం. మొట్టమొదట హిమాలయాలు. ఈ హిమాలయాల నుంచి వచ్చినటువంటి నదులు, జీవనదులు, అటుతో పాటుగా వచ్చినటువంటి మైదాన ప్రాంతంతో కూడినటువంటి గంగా సింధు మైదానం రెండోది. ఇది రెండోది. మూడోది కనుక మనం గమనించినట్టయితే మనకి ఈ పీఠభూములు అంటే దక్కన పీఠభూమి, అలాగే మాల్వా పీఠభూమి, చోటానగర్ పీఠభూమి. ఈ 3వది తర్వాత 4వది ఈ తీర మైదానాలు అంటే తూర్పు తీర మైదాన ప్రాంతం, పడమట తీర మైదాన ప్రాంతం. అలాగే మనకి థార్ ఎడారి. తర్వాత బంగాళాఖాతంలో ఉన్నటువంటి ఈ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, తర్వాత అరేబియా సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ లక్షద్వీపుల గురించి ఈరోజు ప్రధానంగా ఈ భౌగోళిక స్వరూపాలు, ఈ నైసర్గిక స్వరూపాల్లో చెప్పుకుంటాం. ముందుగా ఈ హిమాలయాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని మనం కూలంకషంగా చర్చిద్దాం. ఈ హిమాలయాలకు సంబంధించి పాఠ్యాంశంలో ఈరోజు మనం గోండ్వానా అంగార భూమి, అర్ధగోళాలు, భారతదేశం ఉనికి, ఉపఖండం, జిఎంటి అంటే ఏంటి, ఐఎస్టి అంటే ఏమిటి, ముఖ్యమైనటువంటి భౌగోళిక స్వరూపాలు, హిమాలయాలు పుట్టుక, హిమాలయ శ్రేణుల గురించి మొదలగు అంశాల గురించి మనం కూలంకషంగా తెలుసుకుందాం, క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం. అసలు మొట్టమొదట
భారతదేశం ఉనికి అనేది కనుక మనం గమనంలో తీసుకుంటే అసలు భారతదేశం ఎలా ఏర్పడింది అనే కనుక తీసుకుంటే మొట్టమొదట మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అంశాల్లో ప్రధానంగా చర్చించవలసిన అంశం ఈ 0 డిగ్రీల అక్షాంశ రేఖని భూమధ్య రేఖ అంటారు. ఇది ప్రధానంగా భూమి ఏర్పడినటువంటి విధానం కనుక గమనించినట్టయితే మనకు చాలా థియరీలు ఉన్నాయి. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అనేది అందరూ కూడా లేటెస్ట్గా తీసుకున్నటువంటి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీని ఆధారంగా తీసుకుని ఈ భూమి అనేది ఎలా ఏర్పడింది, ఒక మండుతున్న వాయుగోళంగా ఉన్నదని, ఆ భూమి మరి ఆ రకంగా ఈ వాయుగోళం నుంచి అనేక మహాసముద్రాలు ఏర్పడినప్పుడు ఆ మహాసముద్రాలు అన్నీ కూడా పల్ల ప్రాంతాలు మునిగిపోవడం, తర్వాత ఈ మిగిలినటువంటి భూభాగం అంతా ఇలా ఖండాలుగా ఏర్పడడం. ఇందులో ప్రధానంగా 0 డిగ్రీల అక్షాంశాన్ని భూమధ్య రేఖ అంటారు. ఈ భూమధ్య రేఖకి ఉత్తరంగా ఉన్న భూభాగాన్ని ఉత్తరార్ధగోళం అని, దక్షిణంగా ఉన్న భాగాన్ని దక్షిణార్ధగోళం అని అంటారు. తర్వాత మనం గమనించినట్టయితే అసలు ఈ భారతదేశం ఉనికి అనేది మనం గమనించినట్టయితే ఈ భారతదేశం ఏ ఖండంలో ఉంది అనేది మనం గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఆసియా ఖండంలో ఉన్నది అనేది మనం చెప్పుకుంటాం. 0 డిగ్రీల అక్షాంశానికి ఈ రకమైనటువంటి వచ్చిన 0 డిగ్రీల అక్షాంశానికి పైన ఉత్తరంగా ఉన్నటువంటి గోళాన్ని ఉత్తరార్ధగోళం అని, 0 డిగ్రీల అక్షాంశానికి దక్షిణంగా ఉన్న గోళాన్ని దక్షిణార్ధగోళం అని అంటారు. తర్వాత ఈ 0 డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని గ్రీనిచ్ రేఖాంశం అంటారు. ఈ గ్రీనిచ్ రేఖాంశానికి తూర్పుగా ఉన్న దానిని తూర్పు అర్ధగోళము లేదా పూర్వార్ధగోళం అని, పశ్చిమంగా ఉన్నదాన్ని పశ్చిమార్ధగోళం అని చెప్పి మనం ఈ రకమైనటువంటి పేర్లతో పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ భారతదేశం ఉత్తరార్ధగోళంలో ఉన్నదనే విషయాన్ని మీరు గమనంలోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత సున్నా డిగ్రీల ఈ అక్షాంశాన్ని భూమధ్య రేఖని ఎలా అంటారో ఈ భారతదేశం మరి ఆసియా ఖండంలో ఉన్న విషయాన్ని మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ భారతదేశం అనేది అయితే భారతదేశానికి ఒక తూర్పున బంగాళాఖాతం, పడమర అరేబియా సముద్రం ఉన్నప్పుడు ఈ తూర్పున ఉన్నటువంటి ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి, పశ్చిమాన ఉన్నటువంటి గుజరాత్కి మధ్యలో సమయం సుమారు 2 గంటల తేడా ఉంటుంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం వారు మొత్తం ఉన్నటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని భారత్లో ఈ 82.5 డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశాన్ని ఒక మొత్తం ప్రామాణిక రేఖాంశంగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్రామాణిక రేఖాంశం దీన్ని 82.5 డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మొత్తం కాలాలని సరిచేయడం అనే సమయాలని సరిచేయడం జరిగింది. ఈ భారతదేశంలో ఈ రేఖాంశం వెళుతున్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏమేంటంటే 1 ఉత్తరప్రదేశ్, 2 మధ్యప్రదేశ్, 3 ఛత్తీస్గఢ్, 4 ఒడిశా. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ 82.5 డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశం అనేది ఇలాగ మన భారతదేశం గుండా మరి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అహ్మదాబాద్లో, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాకినాడ గుండా వెళుతుందనే విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇది పరీక్షల్లో కూడా మ్యాప్ పాయింటింగ్లో అడుగుతారు కాబట్టి పిల్లలు ఈ విషయం మీద మీరు శ్రద్ధ వహించి చూడాలి. తర్వాత మనకి ఎలాగైతే 0 డిగ్రీల ఆ కర్కట రేఖ కూడా మన భారతదేశంలో వెళుతుంది. భారతదేశంలో కర్కట రేఖ వెళుతున్నటువంటి రాష్ట్రాలు 8. అవి ఏమిటంటే 1 గుజరాత్, 2 రాజస్థాన్, 3 మధ్యప్రదేశ్, 4 ఛత్తీస్గఢ్, 5 జార్ఖండ్, 6 పశ్చిమ బెంగాల్, 7 త్రిపుర, 8 మిజోరాం. అంటే కర్కట రేఖ ఈ భారతదేశాన్ని 2 భాగాలుగా విభజిస్తుందన్న విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే భారతదేశానికి మరి భూ సరిహద్దు పొడవు అంటే భారతదేశానికి ఇలాగా ఉత్తరాన ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్, ఇక్కడ చైనా, నేపాల్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్ సంబంధించి ఈ భూ సరిహద్దు 15,000
200 కిలోమీటర్లు పరిధి ఉందనే విషయాన్ని మనం గమనంలో తీసుకోవాలి. ఎంత? 15,200 కిలోమీటర్లు భూ సరిహద్దు పొడవు ఉందనేది ఇది తీసుకోవాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది మీరు చూసుకోవాలి. తర్వాత దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి మరి భూభాగం అంతా కూడా తీర ప్రాంతం. ఈ తీర ప్రాంతం అంతా సముద్రంతో ఆక్రమించింది. అది కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ తీర ప్రాంత భారతదేశ భూ సరిహద్దు పొడవు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా 15,200 కిలోమీటర్లు అయితే ఈ తీర రేఖ అంటే ఈ తీరం అంటే సముద్ర తీర ప్రాంతం. చూడండి, ఇక్కడ గుజరాత్ నుంచి ఇటు పశ్చిమ బెంగాల్ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ తీర రేఖ పొడవు 7,515 కిలోమీటర్లు అనే విషయాన్ని మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇదంతా భారతదేశం ఉనికి సంబంధించినటువంటి విషయం అంతా వస్తుంది. దీని తర్వాత అసలు హిమాలయాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయో మనం చూద్దాం. ఈ భారతదేశం ఉపఖండం అని అంటూ ఉంటారు. అంటే భారతదేశానికి చుట్టూ కొన్ని దేశాలు ఉన్నాయి. పూర్వం మన స్వాతంత్రానికి పూర్వం పాకిస్తాన్ కూడా మన భారతదేశంలో ఉండేది. అయితే మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పాకిస్తాన్ వేరే దేశంగా విడిపోవడం, తర్వాత దాన్ని ఆనుకున్నటువంటి నేపాల్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్, ఇటు శ్రీలంక, మాల్దీవులు చుట్టూ ఉన్నటువంటి మధ్యలో భారతదేశం, ఇవన్నీ కూడా ఉపఖండంగా భారతదేశాన్ని పిలవడం అనేది జరుగుతుందనే విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత భౌగోళిక స్వరూపాల్లో ముఖ్యంగా ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి హిమాలయాల గురించి మన టాపిక్. అసలు హిమాలయాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయనే విషయానికి వస్తే, ఈ హిమాలయాలు మొట్టమొదట చూడండి, హిమాలయాలు ఏర్పడినటువంటి విషయాన్ని భారతదేశానికి ఉత్తరాన ఒక పెట్టని కోట గోడలాగా ఉన్నటువంటి మనకి హిమాలయాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ హిమాలయాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయో చూద్దాం మిత్రులారా. అదిగో ఈ హిమాలయాలు పుట్టుక. అసలు హిమాలయాలు ఎలా పుట్టి అనేది కనుక మనం గమనించినట్టయితే, హిమాలయాలు పుట్టుక ఈ ప్రపంచ భూభాగం అంతా 2 ప్రధాన భూఖండాల నుంచి ఏర్పడ్డాయి. ఒకటి అంగార భూమి, దాన్నే లారెన్షియా అంటారు. రెండోది గోండ్వానా భూమి. ఈ భారత ఉపఖండం అంతా కూడా ఈ గోండ్వానా భూభాగంలో ఉందన్నమాట. అయితే ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి జరుగుతున్నటువంటి భూమి ఎప్పుడు కూడా కదులుతూ ఉంటుంది. భూమి ఈ కదిలినప్పుడు ఒక సంవత్సరానికి 2 సెంటీమీటర్ల చొప్పున కదులుతూ ఈ భూభాగం ఒక గోండ్వానా భూమి ఈ ఎప్పుడైతే ఈ లారేషియాతో ఢీకొనడం వల్ల కొంత ప్రాంతం ముడతలుగా ఏర్పడినటువంటి విషయాన్ని మనం చూద్దాం. ఇక్కడ లారేషియా ఈ ప్రపంచ భూభాగం అంతా 2 ప్రధాన భూభాగాల నుంచి ఏర్పడింది. అవి భూమి ఒకటి అంగారా మరియు గోండ్వానా ఇందాక చెప్పుకున్నాం. ఉత్తరంగా ఉన్న భూభాగాన్ని ఏమంటారంటే, పైదంతా ఉత్తరం, కింద దక్షిణం. ఈ పైన ఉత్తరంగా ఉన్న భూభాగాన్ని అంగారా లేదా లారేషియా అంటారు. ఇందులో ఉత్తర అమెరికా, యూరప్ మరియు ఆసియా ఖండాలు ఈ అంగారా లారేషియాలో ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ గోండ్వానా, దక్షిణంగా ఉన్న భూభాగాన్ని గోండ్వానా అంటారు. ఇందులో ఉన్నటువంటి ఖండాలు దక్షిణ అమెరికా, ఆఫ్రికా, మెడగాస్కర్, భారత ద్వీపకల్పం, ఆస్ట్రేలియా మరియు అంటార్కిటికా ఖండాలు ఈ గోండ్వానా భూభాగంలో ఉన్నాయి. ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం కదులుతోవడం వల్ల కొన్ని ఈ ఖండాలతో ఢీకొని మనం ఉన్నటువంటి గోండ్వానా భూభాగం ఈ లారేషియాతో ఉత్తర ఫలకంతో ఢీకొన్నప్పుడు మనకి కొన్ని రకాలైనటువంటి ముడత పర్వతాలు ఏర్పడ్డాయి. ఏర్పడడంతో అక్కడ భారతదేశం ఆసియా ఖండంలో రావడం జరిగింది. భారతదేశం ఆసియా ఖండంలో ఏర్పడింది. ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఖండాలను కనుక గమనించినట్టయితే ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా, ఇటువంటి పరిస్థితిలో భారతదేశం ఏర్పడినటువంటి విధానాన్ని మీరు గమనించారు. అయితే
హిమాలయాలు కూడా ఎలా ఏర్పడ్డాయో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ ఉత్తర ఫలకం ఎప్పుడైతే ఢీకొన్నాయో ఈ ఒకదానికొకటి ఢీకోవడం వల్ల హిమాలయాలు ఏర్పడ్డాయనేది మనం చెప్పుకున్నాం. అయితే ప్రధానంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ హిమాలయాల్లో ఎన్ని రకాలనేది చెప్పుకుందాం. అలాగే సరే. ఈ హిమాలయాల్లో 3 పర్వత శ్రేణులు ఉన్నాయి. పైన ఉన్నది మీరు గమనించాలి, ఈ పైన ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా హిమాద్రి అంటారు. మొట్టమొదట హిమాద్రి లేదా ఉన్నత హిమాలయాలు అంటారు. హిమాలయాల్లో 3 రకాలు ఉన్నాయి. ఆ 3 రకాల్లో మొట్టమొదటి వరుస అంతా కూడా హిమాద్రి లేదా ఉన్నత హిమాలయాలు. ఇందులోనే మంచు పర్వతాలు ఉన్నాయన్నమాట. K2 శిఖరము, కాంచనగంగా, ఎవరెస్ట్ శిఖరం అనేది ఈ హిమాద్రిలో ఉన్నాయన్నమాట. రెండోది హిమాచల్. హిమాచల్ అంటే దీన్ని నిమ్న హిమాలయాలు అంటారు. ఇక్కడ మనకి కులు లోయ, ఇలాగ కొన్ని కాశ్మీర్ లోయ, కుంగు లోయ అనే లోయలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ పర్వత ప్రాంతాలు దిగువన ఉన్నటువంటి 3వ శ్రేణి శివాలిక్ లేదా బాహ్య హిమాలయాలు అనేది మనకు ఏర్పడ్డాయి. అయితే ఈ హిమాలయాలు ఈ 3 రకాల గురించి మనం నెక్స్ట్ తరగతిలో చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు ఇందులో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, ఇలాగా మొట్టమొదట ఒక లెవెల్లో వృక్షాలు లేకపోవడం. లెవెల్ 1లో ఇలా 5 లెవెల్స్ లాగా తీసుకున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పర్వతాలు. లెవెల్ 1లో ఉన్నటువంటి హిమాద్రిలో అసలు వృక్షాలు అనేవి లేకపోవడం, అంతా మంచు పర్వతాలతో ఏర్పడినాయి. అక్కడ జీవజాతులు కానీ వృక్షాలు కానీ ఏమీ లేకుండా కేవలం మంచు కొండ మాత్రమే ఉంది. రెండోది లెవెల్లో గడ్డి మాత్రమే పెరుగుతుంది. రెండో ప్రాంతంలో గడ్డి మాత్రమే పెరుగుతుంది. మూడవది లెవెల్లో ఈ శృంగారపు చెట్లు అనేవి కొన్ని రకాలైనటువంటి చెట్లు మనకు కనిపిస్తాయి. నాలుగవ దాంట్లో వెడల్పాటి చెట్లు, ఈ కింద మైదాన ప్రాంతాల్లో మరి రకరకాల వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి, ఈ సోపాన వ్యవసాయం చేయడానికి కూడా అనువుగా మనకి చిత్రంలో మీరు గమనించాలి. అదిగో అందులో వచ్చినటువంటి లోయలు, ఇది కాశ్మీర్ లోయ, ఇది కాశ్మీర్ లోయ. తర్వాత చూడండి, ఇది కులు లోయ. ఇవన్నీ కూడా ఈ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి లోయలు. తర్వాత మరి మనం ఒక్కొక్క శ్రేణి గురించి, ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం విపులంగా చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు నేర్చుకున్న అంశాలని మనం ప్రధానంగా ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇందులో సమాచార నైపుణ్యానికి సంబంధించి కొన్ని ప్రశ్నలు ఏమడుగుతారంటే, జనవరి 5వ తారీఖున సూర్యోదయం ఇంఫాల్లో 5 గంటల 59 నిమిషాలు అయింది. సూర్యాస్తమయం 4 గంటల 37 నిమిషాలు. అయితే ఇక్కడ ప్రదేశం రెండోది అహ్మదాబాద్లో సూర్యోదయం 7 గంటల 20 నిమిషాలు, సూర్యాస్తమయం 6 గంటల 5 నిమిషాలు అని చెప్పాడు. అంటే 24 గంటల సమయాన్ని తీసుకున్నాడు. దాన్ని మనం 12 గంటల సమయం తీసుకుంటే 6 గంటల 5. ఎందుకని తేడా? ఈ సమాచార నైపుణ్యాలు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటాడు. కారణం ఏంటంటే, మొట్టమొదటి సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు. ఇంఫాల్ అనేది ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి రాష్ట్రం ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది కాబట్టి, ఇది సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు కాబట్టి అక్కడ సూర్యోదయం ముందుగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ సూర్యాస్తమయం కూడా ముందుగా జరుగుతుంది. అయితే అహ్మదాబాద్ పడమరన ఉంది కాబట్టి, గుజరాత్లో ఉంది కాబట్టి అక్కడ సూర్యోదయం మరి 7 గంటల 20 నిమిషాలు జరుగుతుంది. అక్కడ సూర్యాస్తమయం 6 గంటల 5 నిమిషాలు జరుగుతుందనే విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇది సమాచార నైపుణ్యంలో అడిగేటటువంటి ఒక క్వశ్చన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్,
సరే, తర్వాత టాపిక్ని మనం తర్వాత నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ సమయాన్ని దీంతో ముగిస్తున్నాం. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఈరోజు మనం 10th క్లాస్ సంబంధించిన లాగర్థమ్స్ గురించి నేర్చుకుందాము. కంపల్సరీ లాగర్థమ్స్లో 4 మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. అందుకే లాగర్థమ్స్ బాగా నేర్చుకోవాలి, ఈజీ కూడా. ఈ లాగర్థమ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది జాన్ నేపియర్. Logarithms introduced John Napier in 1614. Logarithms used for big calculations. ఓకే, లాగర్థమ్స్ నేర్చుకుందాం. మరి ఇప్పుడు మీరు 7th లోను 8th లోను 9th లోను లాగర్థమ్స్ ఎక్స్పోనెంట్స్ గురించి నేర్చుకునే ఉంటారు. ఎక్స్పోనెంట్స్ చాలా ఈజీ చాప్టరు, మీరు బాగా నేర్చుకునే ఉంటారు. కాబట్టి ఎక్స్పోనెంట్స్ని ఒకసారి రివైండ్ చేద్దాము. ఎక్స్పోనెంట్స్ వస్తే లాగర్థమ్స్ వచ్చేసినట్టే. మనం ఎక్స్పోనెంట్స్లో నేర్చుకుంటాము 9 = 3 × 3. 9 అంటే 3 3s are 9 కింద రాసుకోవచ్చు మనం. దీన్నే 9 = 3² అని కూడా రాసుకుంటాము. ఇదే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫాము. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్. ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో 9ని నెంబర్ అంటాము, 3ని బేస్, 2ని పవర్. ఓకేనా? 9ని నంబరు, 3ని బేసు, ఇక 2ని పవర్ అని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. దీన్నే లాగర్థమిక్ ఫామ్లో రాయాలి అంటే లాగర్థమిక్ నొటేషను. లాగర్థమ్స్లో లాగర్థమ్స్ సింబలు లాగ్, LOG లాగ్. బేస్ నంబర్ = పవర్. ఇది లాగర్థమిక్ నొటేషను. లాగ్, బేసు, నంబరు, పవరు. ఇప్పుడు లాగర్థమిక్ డెఫినేషన్ చూద్దాము. ఇఫ్ a power x = n, then x is called logarithm of n under base a. a power x = n అయితే xని మనం లాగర్థమ్ ఆఫ్ n అని చెప్తాము. దేనికి? బేస్ ఏకి. ఇప్పుడు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ని మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు లాగర్థమిక్లోకి. లాగర్థమిక్ ఫామ్ను కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడున్న ఈ ఎగ్జాంపుల్ని నేను లాగర్థమిక్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. లాగ్, ఇక్కడ బేస్ ఏంటి? 3, నంబర్ ఏంటి? 9 = పవర్ ఎంత? 2. ఇది లాగర్థమిక్ ఫామ్. ఒకసారి డిఫరెన్స్ గమనించండి. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫాము, ఇది లాగర్థమిక్ ఫాము. అందుకనే లాగర్థమ్స్ని ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ అంటారు. లాగర్థమ్స్ని ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ అని కూడా చెప్పుకుంటాము. ఈ లాగర్థమ్స్కి ఎక్స్పోనెంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. లాగ్ 8 బేస్ 2 = 3. దీన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లోకి మారుస్తున్నాను చూడండి. 8 నంబరు 8 = బేస్ 2 పవర్ 3. 8 = 2³
ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ నుంచి లాగర్థమిక్ ఫామ్లోకి రాశాను, అలాగే లాగర్థమిక్ ఫామ్ నుంచి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లోకి తీసుకొచ్చాను. ఇవి కన్వర్షను కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. తర్వాత ఎక్స్పోనెంట్స్కి ఎలాగా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో లాగర్థమ్స్ కూడా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఒక్క నిమిషం. ఎలా ఉంటాయో లాగర్థమ్స్ కూడా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, log base a of xy is equal to log base a of x plus log base a of y. దీన్నే మనం షార్ట్ ఫామ్లో log xy is equal to log x plus log y అని కూడా చదువుకోవచ్చు. log base a of x by y is equal to log base a of x minus log base a of y. Second property. Third property, log base a of x to the power of n is equal to n log base a of x. Log base a of a is equal to 1. Log 1 is equal to. Last property, లాగర్థమ్స్లో బేస్కి పవర్ ఉంటే అది ఫ్రాక్షన్ కింద మారుతుంది. 1/n log base a of x. ఇవి ప్రాపర్టీసు. ఈ ప్రాపర్టీస్ని ప్రతిసారి బేస్ ఏ అని చదవాల్సిన అవసరం లేదు. log xy is equal to log x plus log y అని కూడా చదవచ్చు. 5 ప్రాపర్టీసే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి. ఈ ప్రాపర్టీ నేను రాశాను. మన టెక్స్ట్ బుక్లో 10th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ వరకు 5 ప్రాపర్టీసే ఉంటాయి. ఈ ప్రాపర్టీ నేను సమ్ చేయడం కోసం రాయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్సర్సైజ్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో సమ్స్ చేద్దాము. మనకి బేస్ ఇచ్చి నంబర్ ఇస్తే మనం పవర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎలా చూద్దాము. log 25ని 5 స్క్వేర్ కింద రాసుకోవచ్చు. 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ బేస్కి పవర్ ఉంటే ఆ పవర్ ముందుకి ఫ్రాక్షన్లా వచ్చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి 1/2 log 5 base 5. log base ఏ 1 అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి log base 5 వాల్యూ 1 కాబట్టి దీని వాల్యూ 1/2. ఇంకో సమ్ చూద్దాము. log 3 81. log 81 ఎలా రాసుకోవచ్చు. 3 to the power of 4 కింద రాసుకోవచ్చు. 3 into 3 into 3 into 3 3 to the power of 4 is equal to 81 కాబట్టి బేస్ 3. ఈ బేస్కి 4 ఉంది కాబట్టి మనం 1/4 log బేస్ 3 కింద రాసుకోవచ్చు. బేస్ 3 1 అయిపోతుంది కాబట్టి దీని వాల్యూ 1/4. ఇలాంటి సమ్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంకా ఉన్నాయి. 2 సమ్స్ మాత్రమే చెప్పాను, మిగతా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. expand log 343 125. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం కోసం మనం సెకండ్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటాము. log x by y base a is equal to log x minus log y. అంటే దీన్ని ఎలా మార్చుకోవచ్చు. log 343 minus log 125 log 343ని 7 క్యూబ్ కింద రాయొచ్చు. log 125ని 5 క్యూబ్ కింద రాయొచ్చు.
125ని 5 క్యూబ్ కింద రాశాను, 343ని 7 క్యూబ్ కింద రాశాను. పవర్స్ ఏమవుతాయి? పవర్స్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం పవర్ ముందుకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి 3 log 7 ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ 3 log 5. 3 కామన్ తీస్తే log 7 మైనస్ log 5. దీని ఎక్స్పాన్షను log 343/125 ఎక్స్పాన్షను 3 ఆఫ్ log 7 మైనస్ log 5. మనం 10th క్లాస్లో ఉపయోగించే లాగర్థమ్స్ అన్నీ బేస్ 10 కింద తీసుకుంటాము. బేస్ 10 ఉన్న లాగర్థమ్స్నే వాడతాము. ఈ లాగర్థమ్స్ని కామన్ లాగర్థమ్స్ అంటారు. ఇప్పుడు అసైన్మెంట్